Back to another video, my dear students. In this video, I'm continuing with the principles. Okay, I'm explaining the principles. So now we are done with the Mendel's monohybrid and also the dihybrid, the checkerboard. Complete agi monohybrid and dihybrid checkerboard na artha madkondidira. So now we need to once revise the principles of Mendel's inheritance. It's very important, children. So once again, I'm welcoming each and everyone, those who are joined to today's live class. Okay, let's understand the three principles of Mendel. Very important. All the three principles, principle based ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ questions ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಗೆ 5 to 6 marks ಇರೋದ್ರಿಂದ please go through all the concepts. So first principle of Mendel inheritance ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? It says all about the principle of dominance. Principle of dominance ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, in a heterozygous organism, only one out of two alleles express itself, while the other remains hidden ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ, first set of experiment ಮಾಡಿದಾಗ monohybrid ಅಲ್ಲಿ what we did was, we have taken tall pea plant and the dwarf pea plant, right? ಈ tall pea plant ನ dwarf pea plant ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾಲ್. ಯಾಕೆ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? why did we call it as tall? We call this as tall because of the first principle, that is principle of dominance. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, even though we have two alleles here, always the dominant traits dominate over the recessive trait. Okay, what kind of organism is this? This is the heterozygous organism. ಯಾಕೆ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, I get capital T, then I get capital T small t, then I get again capital T small t, and then I also get small t. Upon segregation ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, some organisms I am getting as homozygous and some I am getting as heterozygous. That is, this is homozygous tall, this is heterozygous tall, and this is completely homozygous dwarf ಆಗಿದೆ. Okay, and segregation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see, each allele will retain its distinct identity. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲೀಲ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಈವನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಚ್ allele is retaining its distinct identity. ಯಾವಾಗ? when they remain together in an individual and they will only segregate during the gamete formation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and when they segregate ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we are getting that distinct identity. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ upon segregation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? that is what we understand in the Mendel's the principle of segregation. We understand in the Mendel's principle of segregation. Okay, so welcome to each and everyone, those who are joining to live session, my dear students. So if you found this video useful, don't forget to like the video and stay until I explain the complete concepts of heredity and evolution lesson. So the third principle is based on the second checkerboard, that is children, second experiment, that is Mendel dihybrid experiment. The third principle is principle of independent assortment. Principle of independent assortment ಅಲ್ಲಿ Mendel ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, during the gamete formation, segregation of alleles of one pair is independent of the segregation of alleles of another pair ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means, say for example, Mendel has came up with the round yellow and wrinkled seed. Round yellow wrinkled seed ಜೊತೆಗೆ Mendel has arrived, right? So ಈ F1 generation he got round yellow seed ಬಂತು. But segregate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, segregate ಮಾಡಿದಾಗ capital R capital Y, okay, and then capital R small y, then small r capital Y, then small r small y.
ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ he has found two different seeds. So in first generation he got round yellow and there was wrinkled green. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು that is F1 generation ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ F2 generation ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, he also got round yellow, that is round green, and also the wrinkled green. These are the two different seeds he got. First there was round yellow and wrinkled green. What was the new thing he got? He also got round green and also the wrinkled yellow. Round green ಮತ್ತೆ wrinkled yellow ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ರೈಟ್, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಈ ಪೇರ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ is all about. That is what the principle of independent is all about. Okay? Yes. Let's now go for, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಡು ದ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಹೌ ಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, how do you write exam? See, let's take the experiment. Mendel experiment ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ? It is none other than auxin. Auxin is present in the plant body, right? See, if this hormone is having more or less height, it depends upon the amount of auxin released in the plant body. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, auxin has released more. Okay, it helped the other enzymes to activate more in the body of the plant. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ. Right? So if this hormone which is released is more, what happened, the plant's height will be also more. So the hormone secreted by the respective glands ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which in turn is controlled by the proteins. So what are proteins? Where are proteins? Proteins are present in the DNA, children. Proteins are present in the DNA. Okay, so this DNA which contains the protein will decide whether the plant has to be tall or plant has to be short ಅನ್ನೋದನ್ನ decide ಮಾಡುತ್ತೆ. So genes has the information. Who is having the information? Genes have the information for synthesis of the proteins. Gene has alteration. That means enzyme, if gene has alteration, what happened? Enzyme produced in the plant may be more or less. If enzymes proper agi function adre enagutte, the plant will be taller in height. Enzymes are released less, what happened, that the plant will be shorter in height anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? See, it is all the amount of hormone secreted by the plant. The amount of hormone secreted by the plant, amount of hormone secreted by the plant is responsible for the height. Okay, amount of hormone secreted by plant is responsible for determining the height ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಫರ್ದರ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, if the hormone released is more, the plant will be tall. Then the hormone released is less, the plant will be shorter in height ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is how you write in the examination. Clear? Yes. So next ನೋಡಿ, determination of the sex of the child. Many a times ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. How can you determine the sex of the child, or who is responsible for determining the sex of the child? Explain detailedly ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. See, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, see, female have perfect pair of chromosomes, that is X and X. Male has mismatched pair of chromosome X and Y. Okay, during the gamete formation,
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. Females have perfect pair of chromosome, male have mismatched pair of chromosome. Correct. If male contribute X, what happen? It combines with the X of the mother and resultant baby will be the girl child. If male contribute Y, it combine with the X of the mother and it forms XY, the resultant baby will be the boy child. So who is determining here? Father is one who is determining the sex of the child, because father has X and Y, but mother always has X and X. So she cannot be responsible for the determination of the sex of the child. It is the father who is responsible for the determination of the sex of the child, because he has two different type of chromosomes. Clear? So ಇದನ್ನ ನೀವು determination of the sex of the child ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay? Yes. So I think ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So now we are moving for evolution part. Let's understand evolution. So evolution ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? Okay. See, there are huge variety of organisms on the earth, children. And every organism, it reproduces to bring more types of organisms, which is of same kind on the earth. That means amoeba reproduces amoeba only. Okay. Human reproduces another human being. So it is believed that all the organisms are evolved from a common ancestor. See, for example, I may tell. See, I can tell that human being have evolved from an amoeba. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮೀಬಾ ಇಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಮೀಬಾ ಇಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎರರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ DNA. DNA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೀಬಾ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಅಮೀಬಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೀಬಾ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ asexual mode of reproduction, right? Asexual mode of reproduction ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA, ಎರರ್ ಆಫ್ DNA ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಮೀಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA. DNA ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ DNA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರರ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎರರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಒನ್ ಏನಿದು, ಈ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ 22 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 22 ಇಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ 1 ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಟೋಟಲಿ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 23 ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 22 ಆರ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, 1 ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ 22 ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 22 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 22 ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. +1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ +1 ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು 1 ಪೇರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 23 ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 23 ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, egg cells are haploid. Haploid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They have half the number of chromosomes. 23 ಇದ್ರೆ half ಅದು, ಓಕೆನಾ? 23 ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 22 autosomes plus 1 sex chromosome in the egg combined with the 22 autosomes and 1 sex chromosome of the sperm to form a zygote. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 23 ಪೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ 23 ಪೇರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಟ್? ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್. ಹೂ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್? ಫಾದರ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? So therefore, the child tends to get the mixed traits of both the parents, father and mother. Some characters from the father, that is some characters from the mother. Paternal and maternal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಂತದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೇ ವೂಲ್ಫ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗ್ರೇ ವೂಲ್ಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಡಾಗ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಗ್ರೇ ವುಲ್ಫ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಡಾಗ್ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದೆ, ದ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇ ವೂಲ್ಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಅ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ 2 to 3 months. Took many thousands of years to see the different variety of organisms which has been evolved out of the grey wolf. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಂಚಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಲಪೋಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಗ್ಯಾಲಪೋಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಗೆ ಬೀಕ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ were modified to have this kind of beaks because they were depending on the leaves. Some were depending on the fruits, so their beaks have changed like this. Some were dependent on insects, so their beak has changed like this. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಮೆಂಡೆಲ್ ಗ್ಯಾಲಪೋಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಡೆಲ್ ಗ್ಯಾಲಪೋಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್.
ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸೇರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 to 600 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ 500 ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, some will depend on the fruits, some will depend on the the insect. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they start to eat different food items. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ಬೀಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಬೀಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೀಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 or officially we say 5 mechanism of evolution. Which are the mechanism of evolution? The first one is the mutation. First mechanism of evolution is the mutation. Second one is the natural selection. Second one is the natural selection. Second mechanism is the natural selection. And the third mechanism is the genetic drift. Idana now genetic drift anta heltivi. Genetic drift. And next one is the migration. Next one is the migration, and we also can include here the geographical isolation. Geographical isolation. Idistu kuda enagide, istu kuda they are all the mechanism of evolution. What are they? They are all the mechanism of evolution. Okay, tilkobekidre ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Geographical isolation was the fifth one ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಹುದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. Why this green color beetle formed? It is formed because of the first mechanism of evolution, that is the mutation. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, DNA ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗದೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ DNA ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ,
ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ there is only one green beetle. Say for example, ಈಗ let us now enter to one park ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಕ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ, can they identify the red beetles or green beetles easily? Very good. Purvika has given the right answer. So they can observe the red beetles easily, right? So ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, that is the beetles are also green in color. So nature is supporting. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. How can we define natural selection ಅಂತಂದ್ರೆ, see, change in the frequency of some genes which gives the survival advantage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can observe here. This is the result of natural selection. So change in the frequency of some genes, this gives, ಅಂದ್ರೆ natural selection gives the survival advantage ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Clear? So next let us go for the third mechanism evolution, that is the genetic drift. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ there are some red color beetles, there are some blue color beetles. So now these are present in the forest area. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋಯ್ತು. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಆಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನೌ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಈಗ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಆಗುವಾಗ, ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು, ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we will call this as genetic drift ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬೀಟಲ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಬೀಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂತಂದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಬೀಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏರಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಲ್ಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಸಮ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಏರಿಯಾ 1 ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏರಿಯಾ 2 ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದ change in them is resultant of the mechanism of evolution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The change in them is the resultant of mechanism of evolution. Very importantly, you want to note down, children. So, four important mechanism of evolution. The first one is the mutation, that is nothing but change in the sequence of DNA. ನಾನು already explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Second one is natural selection, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, change in the frequency of some genes in a population which gives the survival advantage. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏರಿಯಾ 1 ಏರಿಯಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ 1 ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏರಿಯಾ 2 ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ when organisms have been when they have been isolated. Clear, right? So next ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್? ದಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪಾರ್ಶ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇರ್ನ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇರ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಬಾಲ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಐ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಐದು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರು ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರುತ್ತಾ?
ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, that change will not pass to your progeny. ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ acquired traits are the traits which acquired during the lifetime of an organism and they do not get inherited. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ acquired trait do not get inherited, give reason ಅಂತ. ಯಾಕೆ? Because acquired trait acquired during the lifetime, they do not pass to reproductive cells, hence they do not get inherited ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೀನ್ಸ್ and they pass from one generation to another generation. Say for example, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬಾಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇದೆ, ಮದರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We will call this as inherited traits. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we will call it as inherited traits. And these inherited traits will pass from one generation to another generation. Inherited traits ಏನಾಗುತ್ತೆ, they pass from one generation to another generation. So welcome to everyone, those who are joining to the class right now. Okay, thank you so much for being in live. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So this is what we call it as acquired traits, inherited traits. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ಒನ್ ಜನರೇಷನ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಕಲರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಕಾರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಯರ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ change in the frequency of some lucky genes which does not give the survival advantage. Last one ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ migration ಅಂತ. Last one ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ migration. These are the, see 1, 2, 3 and 4. These are the 4 factors responsible for the speciation. These are the 4 factors which is responsible for the speciation also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. So fine. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ 2000 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2020 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ there is a group of organism. There is already a group of organism.
ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಹೇಗೆ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. All these are the reasons for the new existing organism. Okay, next exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ mention the evidences for evolution ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are the evidences of evolution ಬರೀತೀರಾ? So ಒಂದು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ evidences from the fossils, second one ಬರೀತೀರಾ evidences from morphology and anatomy. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. What are the evidences of evolution ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When they ask about the evidences of evolution, ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಒಂದು evidences from the fossils, ಇನ್ನೊಂದು evidences from morphology and anatomy. Very important. Evidences from fossil and evidences from morphology and anatomy important ಇದು ನಿಮಗೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನಾಟಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? What is meant by morphology? Anybody have any idea about this, children? Okay. ನಾನೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸೈಜ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಾಟಮಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಾವ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಸಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅನಾಟಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ, ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟೂ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, when we look at this, we find all the organisms have a common ancestor, and the more common characters, the more closely they are related. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಈ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಚಿಂಪಾಂಜಿನ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸೇಸ್ we find all the organisms have the common ancestor, and ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How do you estimate the age of fossil ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How do you estimate the age of fossils ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. Anybody guess the second one, children? ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Anybody guess the second method? Yes. So not yet tried. Nobody has tried. Okay, let me write. The second method is the carbon dating ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Second method is the carbon dating. First method is the relative method. Second method is the carbon dating. So
So these are the two methods we use to estimate the age of fossil. These are the two methods we estimate the age of fossil. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಥಿಂಕ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡೈನೋಸರ್ ನ ಒಂದು ಏಜ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈನೋಸರ್ ಒಂದು 4000 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಡೈನೋಸರ್ ಇತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭೂಮಿನ ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಡೈನೋಸರ್ ನ ಫಾಸಿಲ್, ಅದರ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ 2 X2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. X1 ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ 1, X2 ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ X3 ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ X1 X2 X3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ X3 ಏನಾಗಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್. ಫಾಸಿಲ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, we will identify the ratio of different isotopes of the carbon. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ is indeed estimated in the carbon dating method. So what do we do here? We will estimate ratio of isotope is estimated. Ratio of isotope is estimated in the carbon dating. Ratio of isotope is estimated in the carbon dating. Clear? ಇದೆರಡು ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಫಾಸಿಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗೆ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the definition for fossil. And this fossil mainly preserves only one portion of the dead organism. Skeleton ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಾಸಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರಿ. See, from the microscopic dinosaur we also get the macroscopic organism. ಸಾಕಿದ್ಯಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನೋಸರ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೈನೋಸರ್ ವರೆಗೂ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದೇ ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನದರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ಏಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಫಾಸಿಲ್ ನೋಡಿ, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡರ್. ಇದು ವೆರಿ ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಅದು ಡೈನೋಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ.
ಓಕೆ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಹೌ ಡು ವಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌ ಡು ವಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫಿಶ್ಗೆ, ಇದು ಫಿಶ್ ನ ಒಂದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಾಲಮಂಡರ್, ಇದು ಸಲಮಂಡರ್, ಇದು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್, ಇದು ಚಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್. ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸಾಲಮಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಚಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸು ಕೂಡ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳುದು. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ಅನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಚೀತಾ, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ವೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈವ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಚೀತಾ, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ವೇಲ್, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಚೀತಾ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಂಡ್ run, whereas whale uses to swim, bat uses to fly. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So how do you define homologous organs? They are the organs which have the common origin and structure. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. This is how we define the homologous organs. This is how we define the homologous organs. Clear? When I talk about the analogous organs, how can you define analogous organs? See, if you look at analogous organs ನೋಡಿ, they have different, they have different origin and structure. ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. They have different structure. Look at the internal structure of a bat.
and internal structure of a butterfly and internal structure of a wing of another bird. Let us take an eagle. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. It is used for the flight purpose. So that is why we say analogous organs have different origin and structure, but they perform the same function. They perform the same function. Nenpitkolli, homologous different function, analogous same function. Homologous different function, analogous same function. Clear? Students, eldrigu illivargu artha agidya? Everybody drop a message. Did you all understand till here? Whatever I thought till here, did you all understand, children? Yes, we have come across many concepts. Yes. So the one who's saying no, maybe you have entered later. Please listen to the class again. So let's now go for evolution by stages. Evolution by stages alli nimge ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they can take an example of ನೋಡಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ, ಐಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲನೇರಿಯಾದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಫೆದರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಐಸ್, ದಿ ಐಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we are vertebrates, but they did not evolve all of a sudden, but they evolved gradually. The earlier forms of organisms like Euglena, a small eye spot was hidden. So Euglena dalli, say for example ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಈ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕುಡ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್, ಈಗ ನಮ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾವಿದೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ because it was a very microorganism. So flatworms have the eye spots to detect light. ಏನಾಯ್ತು, these eye spots gave the survival advantage. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Gradually ಏನಾಯ್ತು, with the due course of time eyes developed, and now we vertebrates have the complex the eye structure. This is how the eye developed. Evolution of eye, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು evolution of feather. evolution of feather ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈನೋಸರ್ ತರ ಇತ್ತು. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಫೆದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೆದರ್. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೆದರ್. ಬಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. Reptile is very heavy. Okay, so because of all these reasons, what happened, basically most important basic concept here, what you want to understand here is, because there was extremely cold, adrinda enagta ittu, feathers was basically used for insulation purpose.
ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ the feather of reptile and the feather of bird is an example for homologous because their internal body design is same, but reptiles are using the feather for insulation purpose, where the birds are using for the flight purpose. ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In another 5 to 10 minutes, children, I am going to complete the entire concept. Please stay back. Okay? Yes. So next ಬಂದು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. You must be ready to answer, right? Yes, sir. Very important, children. Next, let us go for artificial selection. Artificial ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because there is involvement of human being involvement ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ artificial ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So how can you define it? It is a process of selecting the desirable traits to breed other plants or animals with the to get the desirable traits. This is called as artificial selection. Andre, say for example, I have an organism with the long ears. Okay, long ears. This is take an example. I have a dog with the long ears. Long ear with the dog ittu. Aita? So I wanted in my next generation also a dog with the long ears, but with a different color. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಗ್ ಒನ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಗ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬೇಕು. ಆ ಡಾಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಡಾಗ್ 1 ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ 2 ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಂದಂತ ಡಾಗ್ ಆ ಬೇಬಿ ಪಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, modifying the species by the humans over many generations. So by selecting or by breeding the individuals with what, desirable traits. Just now I explained by taking this example. Okay, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, there was a one vegetable which was called as wild cabbage. Wild cabbage ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, this was there years ago, a long ago, there was a vegetable called wild cabbage. So but human being again ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, this wild cabbage he wanted in a different variety.
ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಡ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಡಿಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ದಿ human beings wanted a lateral bud-like structure, so they have bred a red cabbage. Human beings wanted this wild cabbage with the leafy-like structure, so they have bred a vegetable called as kale. They are called as kale. Okay. Then they wanted a stem-like structure. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್, as a whole ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಲ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have got the kohlrabi. Then they have received the cabbage. They also have received the cauliflower. They also have received the broccoli. Okay. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನು, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಏನು, ಬ್ರಾಕೊಲಿ ಏನು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಲರಾಬಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲರಾಬಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಡಿದಂತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಾಲರಾಬಿ. ಓಕೆ. ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೊಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌ ಡು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ tools use it in evolutionary relationship ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದು ಕೇಳುವಂತದ್ದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 100% ಟೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. 4 to 5 times ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಝೆನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟು ನೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಝೆನ್ ಪೇಪರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಝೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ದ PDF in the Telegram right now. Share ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do go through the PDF and read all the concepts. Okay. Blueprint ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿರಾಟ್? ಓಕೆ, ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ
ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.